안녕하십니까. 네, 모두 바쁘신 와중에도 이렇게 제주 포럼 그리고 유엔 글로벌 컴패티드 한국협회가 주최하는 여성 역량 강화와 기업의 지속 가능 발전 세션에 참석해 주셔서 감사합니다. 우선 오늘 이 자리에 많은 기업과 그리고 제주도청, BPW 제주클럽, 그리고 제주여성가족연구원, 제주여성경제인협회 등 여성의 활동을 적극적으로 참여하고 계시는 분들이 많이 참여를 해주셔서 다시 한번 감사 말씀드립니다. 오늘 세션의 시작에 앞서서 유엔 글로벌 컴패트 이몽재 사무총장님께서 오늘 세션의 의의와 진행에 대해서 간단하게 한 말씀 해주시겠습니다. 큰 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 우리 오늘 세션에 많은 분들이 와주셨고 특히 제주도의 여성 관련 단체 지도자들이 많이 와주셨습니다. 대단히 감사하게 생각합니다. 우리 오늘 2016년 제주 포럼의 주제가 평화와 번영입니다. 아주 잘 선택된 것 같습니다. 평화가 없으면 번영이 없고 번영이 없으면 지속 가능한 평화가 이루어지지 않는 것이죠. 여기에 어떻게 하면은 이 평화와 번영을 어떻게 하면 관리해 나갈 것이냐. 특히 아시아에서 새로운 질서가 지금 부상하고 있는데 여기에서 어떻게 협력적 리더십을 통해서 관리할 것이냐. 이게 이제 주제입니다. 어저께 성총장님 지도 연설부터 시작해서 줄곧 여러 군가 세션을 통해서 보면은 아시아에서 이루어지고 있는 여러 가지 새로운 질서와 관련해서 경제, 외교적인 국제관계 질서, 그다음에 또 문화적인 측면에서의 새로운 현상들이 많이 논의되고 있는데 사실 조용하게 이루어지고 있지만 눈에 안 띄고 있지만 매우 중요한 또 다른 질서가 하나 이루어지고 있습니다. 그것이 기업의 지속 가능성, 기업의 사회적 책임에 관한 현상이라고 하겠습니다. 기업의 사회적 지속 가능성에 대해서 여러 접근 방법이 있습니다. 그런데 유엔은 기업이 리스크에 가장 빈번히 노출되는 인권, 노동, 환경, 방법의 이 4개 분야의 핵심 가치와 이게 근거한 10대 원칙을 제시하면서 여기에 따라서 지속 가능성을 추진할 때 안전하다. 그리고 틀림없이 지속 가능 발전을 이룰 수 있다 이렇게 제시하고 있습니다. 그런데 이 10대 원칙의 첫 번째가 인권입니다. 인권이 그만큼 중요하다는 것이죠. 이 인권에서도 여성 인권, 아동 인권, 장애인, 노인 여러 인권이 있습니다. 오늘 우리는 우리 인구의 반인 여성 인권, 여성의 역량 강화 문제를 가지고 논의할 겁니다. 유엔 사무총장께서 그런 말씀하셨습니다. 성평등이 모두를 위한 발전의 핵심이다. 이렇게 말씀하시고 성평등이 잘 이루어진 여성 역량 강화가 잘 이루어진 나라가 경제 발전을 제대로 이루고 있다. 이렇게 언급하셨습니다. 그 외에도 성평등이 잘 이루어진 기업이 잘 발전하고 그 다음에 연속적으로 지속 가능한 성장을 이룬다 이런 사례를 많이 보여주고 있습니다. 그래서 G7도 여성 역량 강화 매우 중요하다 해서 작년도에 여기에 대한 지지를 선언했고 작년도에 채택된 SDG 지속 가능 발전 목표 5번째 성평등 이슈가 등장하는 겁니다. 그만큼 중요하다는 것이죠. 이렇게 국제적인 동향이 흐르고 있고 우리 국내에서도 제도적으로 정치적으로 정책적으로 변하기 위해서 많이 노력을 하고 있는데 아직 인식이나 실행 면에서는 부족합니다. 예를 들어서 제가 가지고 있는 자료를 보니까 한국의 남성 대비 여성 임금 비율이 61.3%로서 OECD 평균의 84.5% 크게 뒤지고 있는 것이죠. 그래서 우리가 할 일이 많다는 겁니다. 그래서 오늘 우리는 우선 선진국인 스웨덴의 경험을 저희가 좀 들어보고 국내에서 또 무슨 일이 이루어지고 있는지 우리 BPW 코리아의 유 회장님 말씀도 좀 들어보고 그 다음에 우리 기업에서 우리나라에서 잘하는 기업들이 있습니다. 이 기업들의 사례를 저희가 공유를 한 다음에 패널리스트들이 패널 토의를 하고 마치도록 하겠습니다. 여러분도 벌써 보셨지만 이 패널 구성을 보십시오.
6명 중에 4명은 여성이고 남성이 2명입니다. 오늘 이미 성평등 벌써 다 보여주고 있는 아주 좋은 사례입니다. 오늘 유익한 시간이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 그러면은 발표를 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 발표는 주한 스웨덴 대사관의 린다 바크트만 참사관님이십니다. 린다 참사관님은 CSR, 인권, 양성평등, 그리고 환경 이슈를 담당하고 계십니다. 큰 박수로 맞아주십시오. Participants, ladies and gentlemen, I'm greatly honored to be here today and to be invited to this important seminar. We're going to talk about women's economic empowerment and corporate sustainability. I think this is incredibly important because for too long we've seen that girls and women are rushed out of the picture and invisible outside their homes. Promoting women's economic empowerment is increasingly seen as an important driving force behind economic growth, sustainability, and the fight against poverty. Women's economic participation as entrepreneurs, employees, and leaders is recognized as measures of a country's economic viability and progress. It's a fact that there are strong correlation between those countries that are most successful at closing the gender gap and those that are most economically competitive. Women's and girls' access to resources and economic opportunities and the knowledge to make use of these enables strategic choices that can lead to a positive change. We see that countries in which a large proportion of women participate in the labor market enjoy greater economic growth. Every day, women are rising to leadership positions, breaking into male-dominated fields, and launching their own companies. Despite these achievements, we can see that significant disparities still exist. Efforts to strengthen women's and girls' rights and economic empowerment have to be mobilized. Eliminating discriminatory legislation and breaking the social structures and norms that prevent women and girls from making independent choices and taking themselves out of poverty are crucial. The participation of men and boys in gender equality efforts is essential. Their involvement is crucial in removing social and cultural barriers for women and girls. And indeed, we should recognize that men and boys are also victims of gender stereotypes. Women's economic empowerment is prerequisite both for individual women to be able to enjoy their human rights, because it is a human right, and for an inclusive and sustainable development and smart economics. Investing in gender equality is a means of domestic resource mobilization that will benefit all members of a society. In the case of Sweden, then, we have the most developed gender equality in the world, according to the World Economic Forum's Global Gender Gap Index. Women's economic empowerment and participation in the labor force were possible mainly through three reforms in Sweden. It was the abolition of the joint taxation system, the expansion of publicly funded affordable child and elderly care, and the reform of the parental insurance that allows mothers and fathers to take parental leave on equal terms. Sweden has the first feminist government in the world. For us, a feminist
foreign policy is a policy aimed at achieving gender equality by eliminating all forms of discrimination against women and girls, improving general conditions for women and girls. My government pursued this agenda in all its work, in Sweden, in EU, and globally. Gender equality will also permeate all areas of Sweden's foreign policy. Either it is development cooperation, security issues, trade, promotion, or public diplomacy. Gender equality is a key to sustainable business. And CSR is a core of my government's policies. My government expects that Swedish companies follow international recognized guidelines on CSR. For example, when it comes to human rights, environmental protection, anti-corruption, and labor rights. The companies are expected to act as a role models, both home and abroad, including when it comes to gender equality, and by promoting equal divisions of power and equal pay. They are also expected to identify, prevent, and manage human rights risks and opportunities, including risks of women's rights violation. We believe that business can be a formidable force for positive change, and that by integrating women's empowerment into corporate strategy, business can complement and enhance the work done by governments around the world, by the UN and others. As goods, services, capital and people flow across countries faster than ever before, information and knowledge have become global commodities. Similarly, ideas and skills move from one country to another. We believe that economic globalization and trade can lead to a worldwide spread of values of democracy, sustainability, gender equality, and human rights. And we see that business develop more ambitious agendas on women's empowerment at corporate levels and in the emerging markets where they cooperate. As businesses begin to prioritize women's empowerment, it is important that they don't make it a niche issue that only the sustainability team or executive leadership addresses. Defining corporate priorities for women empowerment requires a strategic approach that weighs both existing initiatives and company priorities. And it must be on the overall agenda for the company. One good place for companies to start is, of course, the Women's Empowerment Principles. Signing those principles is one way to demonstrate corporate commitment to gender equality. And I'm happy to see that there are a lot of companies who are engaged. Still, I must confess, we have much to do, even in Sweden. There are an unacceptable gap between women's and men's salary and pension levels. And in the Swedish private sector, the proportion of women in top position is still not satisfying. And here I think the companies have to act as well as the government. The 2030 Agenda, the new Universal Agenda for Sustainable Development, provides a unique opportunity that we must seize. It requires political commitment, financial resources, and action at all levels of the society, including business, civil society, and the private sector. Trade and access to markets are necessary conditions for growth and can help reduce economic exclusion of poor countries and people. To implement Sustainable Development Goal 5,
on gender equality and women's empowerment, we need more transparent and less complex trade procedures and trade facilitation measures that can facilitate the switch from informal to formal employment. Shutting women out of economic activities is probably the biggest waste of opportunity and talent in the world. People and their talents are among the core drivers of sustainable, long-term economic growth in a country. Women represent 1/2 of the global population. If half of these talents, because women are often highly educated, if half of these talents are underdeveloped or underutilized, growth and sustainability will be compromised. Companies that do business responsibly and find opportunities to innovative sustainability will be the leading companies in the world in the future. Ladies and gentlemen, achieving women's economic empowerment is not a quick fix. It will take sound public policies, a holistic and sustainable approach by companies, a long-term commitment from all actors. Actions from the corporate side is, of course, very, very important. The outcome of this conference is an important step in the process of broadening and deepening our understanding and commitment for the advancement of women and girls in all areas of the society, and not least in the field of trade, sustainability, and economic development. I will wish us all a great success in our continued work for empowerment of women in all spheres of the life. Thank you for listening, and thank you for inviting me. 네, 감사합니다. 양성평등이 세계에서 가장 잘 이루어진 나라라고 평가가 받는 스웨덴의 경제, 사회, 문화 전반에 걸친 여성 역량 강화 정책에 대해서 간략하게 소개해 주셨는데요. 가장 인상적이었던 것은 양성평등에 있어서 남성들의 참여가 중요하다는 말씀을 해주신 부분에 대해서 저희가 한번 새겨들어야 할 것 같습니다. 그러면 네, 죄송합니다. 다음 발표로 이어지기 전에 제가 아는 공지를 하나 깜빡했는데 발표 시간이 굉장히 제한적이다 보니 제가 5분 전에는 벨을 한 번 눌리고 2분 전에는 벨을 2번 눌리겠습니다. 시간에 맞춰서 최대한 진행하도록 하겠습니다. 그럼 다음 발표자를 모시도록 하겠습니다. 다음 발표자는 BPW 한국연맹의 유영선 회장님의 발표를 듣도록 하겠습니다. 네, 유영선 회장님께서는 충북 여성포럼 대표직과 21세기 여성위원회 위원장 그리고 여성문화재 위원장을 맡고 계시고 동화 작가이시기도 하십니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 여러분 안녕하세요. 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 전문직 여성 한국연맹회 회장 유영선입니다. 시간이 제한되기 때문에 사실 하고 싶은 말은 많지만 짧게 이야기하도록 하겠습니다. 우리 사회뿐 아니라 전 세계에서 남녀 평등은 기본 가치입니다. 그런데 실제 현실은 그렇게 기본 가치가 되고 있지 못하죠. 저는 오늘 어떤 이야기를 하고자 나왔느냐면 지난해 11월 세계경제포럼이 전 세계 성평등 지수를 발표했는데 한국이 145개국 중에 115위였습니다. 깜짝 놀랐죠. 아니 우리가 교육도 건강도 이렇게 뒤로 가지 않는데 어떻게 115위가 될 것인가. 두 가지가 가장 큰 문제였습니다. 하나는 정치에 우리나라 여성이 정치 쪽에서 굉장히 저열하게 바닥입니다. 올해 국회의원 선거를 했지만 여자 국회의원 수는 17%밖에 되지 않고 있죠. 또 하나 문제가 경제입니다. 경제 시장에서
아직 우리 여성들이 일자리가 더 많이 필요하고 그리고 일을 함에 있어서도 같이 임금을 받지 못하는 경우가 많이 있습니다. 그래서 저는 오늘 어떤 이야기를 하고자 했느냐면 동일 가치 노동에서 우리가 동일 임금을 받아야 되겠다. 이것에 대한 도전과 과제에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다. 먼저 그러기 전에 BPW 전문직 여성 한국연맹은 어떤 단체인가 짧게 말씀드리고 이해를 돕기 위해서요. 그리고 저희들이 지금 펼치고 있는 이퀄 페이데이 운동이 있습니다. 이 운동의 목표가 무엇이고 역사는 어떻게 되어 있는지, 왜 하는지, 어떻게 하는지, 그래서 성별 임금 격차가 사라지면 어떻게 될 것인지 하는 기대에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다. BPW는 한국 여성 일자리의 물꼬를 튼 굉장히 특별한 단체입니다. 1970년대와 80년대에 한국 여성 일자리의 차별을 철폐하는 데 앞장섰습니다. 전에 기억하실지 모르겠습니다. 연세 드신 분들은 아시겠지만 은행에 입행을 할 때 여자 회원은 결혼을 하면 퇴직한다는 각서를 쓰고 입행을 했던 시절이 있었습니다. BPW가 법적으로 7, 8년 투쟁을 해서 그 각서가 무효라고 하는 것을 법적 투쟁을 통해 이끌어냈습니다. 또 하나는 지금은 KT가 됐지만 한국통신 시절일 때 여자 교환수들에게만 조기정년 퇴직으로 적용을 한 적이 있었습니다. 이것 역시 저희 단체가 나서서 그들을 다시 전부 복직을 시켰고 정년 연장을 시켜준 그런 경력이 있습니다. BPW 말씀드리면 저게 저희들 이니셜인데요. 비즈니스 앤 프로페셔널 위민입니다. 전 세계가 같이 이렇게 막 글을 쓰고 있고요. 어떻게 만들어졌느냐면 미국의 레나 메디슨 필립스 박사가 스위스 제네바에서 열린 국제회의에서 제안을 했습니다. 1930년에 만들어졌습니다. 목적은 그 중요한 의사결정을 하는 그 자리에 여성들이 동등한 자격으로 참여를 해야 되겠다. 그러기 위해서는 우리들이 전문성을 더 많이 기르고 리더십을 갖춰야 되겠다는 목적으로 만들어졌고, 이러한 목적에 따라서 전 세계 110여 개국에서 2만여 명의 회원들이 활동을 하고 있습니다. 지금 이 사진부터는 지난 4월에 그 뉴질랜드에서 저희들 아시아 태평양 회의가 있었을 때 각국의 활동 보고를 하게 되어 있던 사진 중에 몇 장만 그냥 골라봤습니다. 한국연맹은 1968년에 만들어졌고 지금 24개 클럽이 있고 이 자리에 지금 우리 제주클럽 회원들이 참석을 해주셨습니다. 그리고 2,000명이 활동을 하고 있습니다. 최근에 한 활동으로 대표적인 것을 들려면 2014년 지금 현재 우리가 지금 포럼을 열고 있는 제주 ICC에서 세계대회를 가졌습니다. 그리고 지난해 10월에는 몽골에서 동아시아 대회를 열었습니다. 저희들이 자랑할 만한 것이 하나 있습니다. BPW 골드 어워드인데요. 기업에서 여성 친화적인 기업을 잘 운영하고 있는 기업을 선정해서 남성 CEO에게 저희가 상을 주고 있습니다. 올해 22번째 줬습니다. 올해는 그 방글라데시에 그 진출을 해서 무슬림 여성들을 대거 일자리를 만들어주고 그 여성 임원을 만든 영원 기업의 그 성계약사장에게 상을 줬죠. 이 상의 특징은 상을 받고 싶어하는 기업을 주는 것이 아니라 저희들이 발표할 때까지 누가 상을 받는지 모를 정도로 저희들이 자료를 찾아서 심사위원도 매년 바꿉니다. 그렇게 해서 객관적으로 상을 주고자 노력을 하고 있는 상입니다. 그 위에 지금 빨간 가방 캠페인은 이따 제가 설명하고자 하는 것이니까 하지 않고요. 멘토링 프로그램은 우리나라의 한국 국비장학금을 받아서 유학을 오고 있는 외국인 여대생들을 저희들이 멘티로 맞아서 케어를 하고 있습니다. 이들이 한국 유학 생활을 마치고 돌아간 뒤에 고국에서 그 여성 지도자로 성장할 수 있도록 도와주어서 저희들이 이렇게 축제장에도 데려가고 한국 문화도 가르쳐주고 하는 일을 하고 있습니다. 그리고 또 젊은 그 여성들에게 저희들이 영 BPW 리더십을 지도하고 있고요. 아까 조금 전에 우리 그 스웨덴 참사관이 이야기했듯이 WEP를 저희들이 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. 그래서 이 WEP를 기업에 적용하기 위한 서약을 저희들이 이렇게 했습니다. 그리고 2014년, 15년 제주 이자리 포럼에서 BPW가 세션을 직접 운영을 했었습니다.
마지막으로 말씀드리면은 그리고 고등학생들에게 저희들이 여성 리더십 캠프를 열어서 이들이 진로를 잘 할 수 있도록 저희들이 지난해도 6개 지역을 순회하면서 행사를 했습니다. 그러면 이제 말씀드리고 싶어하는 이퀄 페이데이에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 이퀄 페이데이를 가볍게 말씀드린다면 여성의 급여가 남성의 급여와 같아지는 날입니다. 다시 말하면 남성이 1년 동안 100이라는 임금을 받았을 때 여성은 1년 동안 일을 할 때 100을 받지 못합니다. 그래서 다음에 또 일을 해서 100이 되는 날, 그날이 바로 이퀄 페이데이입니다. 이해를 돕기 위해서 잠깐 비디오를 보도록 하겠습니다. 이거 어떻게 들어야 되나요? 연합뉴스에서 나온 뉴스인데 잠깐만 같이 보시도록 하겠습니다. 소리가 안 나오나요? 네, 그냥 잠깐만 틀어주시면 올해 지금 발표된 건데요. 한국 남녀 임금 격차가 OECD 회원국 중 최고, 그러니까 가장 많이 벌어졌다는 그런 뉴스입니다. 꺼주시고요. 표를 보시면 36개 국가 중에서 한국은 가장 밑에 있습니다. 가장 밑에 지금 36.7%의 갭이 나타났죠. 그리고 밑에서 두 번째를 보면 일본과 에스토니아인데 밑에서 두 번째지만 저희하고 편차가 10% 정도 차이가 나는 것을 보여줄 겁니다. 가장 밑에가 지금 한국이고요. 그 밑에가 일본과 에스토니아인데요. 잠깐 말씀드리면 제가 지난번 그냥 말씀드리겠습니다. 일본은 이퀄 페이데이가 올해 4월 10일이 되었습니다. 우리는 올해 이퀄 페이데이가 5월 23일이 됩니다. 이렇게 계산을 통해서 지금 만든 것이고요. 이퀄 페이데이 캠페인을 왜 하는가는 밑에 자막으로 말씀드리겠습니다. 일단 개인과 사회적인 인식 제도 확산시키기 위해서 말을 했고, 양성평등 정책을 시행하기 위해서 정부와 기업에 압력을 넣기 위해서 저희들이 하고 있습니다. 역사를 보면 1988년 미국이 가장 먼저 시작을 했지만 이것이 유럽으로 와서 유럽 BPW들이 중심이 돼서 했고, 한국은 2011년부터 시작을 했습니다. 지금 행사를 하고 있는 나라들을 보면 거의 다 외국의 BPW들이 앞장서고 있고, 밑에 보면은 이제 미국 같은 경우는 전미 동등 임금위원회가 만들어졌습니다. 함께 연대해서 활동을 시작을 하고 있고 2010년 11년을 계기로 활동들을 시작하고 있습니다. 그러면 왜 이퀄 페이데이인가? 일단 고용주와 근로자가 다 이점이 있습니다. 경제가 활성화될 수 있습니다. 궁극적으로는 우리가 평등한 사회로 갈 수 있는 길이 되기 때문입니다. 만약에 여성과 남성이 동일한 임금을 받게 되면 누가 좋아지는가? 모두 좋아집니다. 사람의 가치가 평등해지고 재정 부담도 같이 되죠. 그리고 서로의 부담을 없애줍니다. 여성이 돈을 많이 벌어오면 가정에서도 다 같이 행복해지고 함께 가족이 쓰게 되죠. 그리고 경제적 생산성이 높아집니다. 여성 고용을 통해서 경제활동의 질이 개선되니까 사회적으로 생산적이 되겠습니다. 그러면 어떻게 할 것인가? 자, 빨간 가방들이죠. 이 이미지에서 차용을 해서 이렇게 디자인을 독일 BPW 회원인 나탈리에가 디자인을 했습니다. 빨간 가방은 여성의 주머니가 적자라는 의미고요. 빨간 글씨는 적자 상태의 급여고요. 중간선은 수준 이하의 그 수입입니다. 이 나탈리에가 이 디자인을 전 세계에서 비영리로 쓰면은 이걸 내가 공유하도록 하겠다 해서 저희들도 지금 이 디자인을 가지고 쓰고 있고, 여러분들에게 지금 홍보물 하나씩 나눠준 것도 이런 디자인에 의해서 저희들이 만들었습니다. 활동 사례입니다. 일일이 말씀드리긴 어렵지만 대개 이런 식으로 오른쪽에 써 있는 식으로 지금 활동들을 하고 있고요. 여기서 중요한 것은 스피커 패널 토론도 정말 중요하기 때문에 제가 오늘 이 자리에 지금 사실은 개인적으로 수술을 받아서 움직이기가 좀 나쁜데도 열심히 달려왔습니다. 활동 성과입니다. 지금 유럽의 외국의 성과에 따라서 한국도 이렇게 돼야 된다는 제안을 하기 위해서 썼습니다. 일단 세 번째 써있는 임금 차이를 분석하는 국가기구가 우리나라도 도입이 돼야 되겠다는 것, 또 내부적으로 이 임금 격차를 줄이고자 하는 기업을 격려해야 되겠다는 점, 그래서 이러한 기업에게 인증을 해주거나 라벨을 부여해서 동일 임금에 대한 법적 조치를 해야 되겠다는 점,
이런 점이 필요합니다. 자, 이것은 지금 세계적으로 이런 식으로 활동하고 있던 이벤트 사진을 좀 모아봤고요. 맨 오른쪽에 저희들이 명동에서 2011년 한 사진이 좀 있습니다. 이거는 언론 보도입니다. 외국의 사례와 우리나라의 언론 보도를 이렇게 지금 했고요. 이제 이미지입니다. 이런 이미지를 유럽 이퀄 페이데이에서 주로 만들어서 저희들이 함께 지금 이런 이미지들을 쓰고 있습니다. 이래서 우리는 그 젠더 이퀄리티 사회로 가는 길의 첫 번째가 경제적 평등이라는 점. 인권 여러 가지 다 중요한 중에서도 이 경제적 평등이 중요하다는 점 때문에 저희들이 이퀄 페이데이 캠페인을 굉장히 열심히 하고 있고, 이곳 제주 클럽 회원들도 7월 초 여성조간 기간에 지금 제주 공항에서 할 계획을 갖고 있는 것으로 알고 있습니다. 올해 24개 클럽이 각 지역에서 이러한 캠페인을 시작할 것입니다. 여러분 고맙습니다. 네, 감사합니다. BPW 한국연맹에서는 한국의 양성평등을 이룩할 수 있도록 기업의 역할을 먼저 하는데요. 특히 동일노동 그리고 동일임금에 대한 이퀄 페이데이에 대해서 소개해 주셨습니다. 다음으로는 이제 기업의 사례 발표를 듣도록 하겠습니다. KT 이선주 상무님께서 KT 사례에 대해서 발표해 주실 건데요. 이선주 상무님께서는 지속가능센터 센터장으로서 KT의 기가스토리 그리고 IT 서포트 사진 등 KT CSR, CSV 전략을 수립하고 활동을 추진하고 계십니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 방금 소개받은 KT 지속가능경영센터장 이선주입니다. 먼저 이렇게 중요한 포럼에 저희 KT 기업에 이렇게 중요한 시간을 할애해 주신 그 UN 글로벌 컴팩트 한국협회에 진심으로 감사드리며, 그 시간이 짧은 관계로 제가 오늘 여러분들께 그 간단한 KT 소개와 함께 그 여성이 선호하는 회사 KT로 어떻게 성장하고자 하고, 그다음에 KT에서 여성 인력 육성을 위해 그동안 고민했던 프로젝트가 있습니다. 그 결과를 간단하게 발표드리고, 그리고 지금 실질적으로 그 KT 여성들을 위해서 제공되고 있는 여러 가지 제도에 대한 설명을 드리는 시간으로 마무리하도록 하겠습니다. 그 간략하게 뭐 여기 계신 분들께서 KT에 대해서는 잘 아시겠지만, 저희 회사를 소개드리면 그 저희는 그 131년 전 그 조선 정보 총국으로부터 출발을 해서 그 국내에 뭐 집전화, 유선전화, 그리고 그 2002년도에 KT가 민영화가 되었고요. 그 KTF 통합 과정을 거쳐서 지금 기가토피아 실현을 위해서 노력하고 있는 회사입니다. 이 제주도의 이 조그만 방에도 지금 보시면 알겠지만 여러분들에게 그 원활한 와이파이를 제공하기 위해서 이렇게 구석 방까지도 저희 기가 와이파이를 제공하고 있고요. 이렇게 노력을 많이 하고 있는 회사입니다. 네, 지금 뭐 제공되고 있는 서비스는 뭐 유선, 인터넷, 그리고 무선 IPTV, 아마 여기 계신 여러분들께서 한두 가지 정도는 저희 KT의 서비스를 이용하고 계시는 고객이라 생각이 됩니다. 그럼 본격적으로 여성이 선호하고 있는 KT에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그 뭐 실질적인 데이터고요. 그 뭐 몇 달 전에 발표된 자료이지만 KT는 국내 기업 중에 여성 근속 연수 1위 기업입니다. 이 숫자만 보시더라도 KT가 여성들이 선호하고, 그러니까 뭐 이렇게 17년씩 평균 근속 연수를 달성하고 있다는 거는 여성들이 선호하고 있고, 또 여성들이 그 기업 안에서 성장을 하고 있는 회사라고 제가 감히 말씀드리겠습니다. 뭐 저 같은 경우에도 지금 이제 25년을 몇 달 앞두고 있고요. 그 대졸 그 대학교 졸업하고 나서 첫 직장으로서 지금 이제 25년 KT에서 열심히 일하고 있습니다. 뭐 다른 회사들이 뭐 16년, 14년 금융계에서 좀 하고 있지만 이렇게 근속 연수가 높은 회사라고 말씀드리겠습니다. 그리고 여성 연봉들도 조금 전에 회장님께서 말씀 주셨는데 뭐 제가 가진 데이터보다 더 높아서 다행입니다. 제가 가진 데이터는 58%였는데 그래도 63%라니 조금 행복하고요. KT 같은 경우에는 여성 평균 연봉률이 남성 직원들하고 별 차이가 없습니다. 87%. 그나마 이제 여성들이 육아휴직이나 여러 가지 거쳤기 때문에 연봉률이 낮은 거고요. 실질적으로는 남성, 여성 연봉률이 동등하다고 보시면 되겠습니다.
그다음에 가장 저희가 자랑할 만한 데이터는 육아휴직 후 복직률입니다. 99%입니다. KT 같은 경우에는 여성 인력들에게 2년의 육아휴직을 제공하고 있습니다. 지금 뭐 제가 같이 일하고 있는 여성 중에도 육아휴직을 들어간 여성들이 있고요. 심지어 두 아이를 낳다 보면은 4년씩 쉬는 경우도 허다합니다. 전혀 눈치 보지 않고 육아휴직을 하고 또 당당하게 복직률이 99%를 달성하고 있는 회사입니다. 30대 기업 평균이 37%니까 상당히 높은 육아휴직 복직률을 보이고 있습니다. 뭐 이러한 이제 활동들로 인해서 뭐 다양한 그 기업에서 여러 가지 포상을 받았고요. 최근에도 2016년도에 그 대한민국 인재경영대상, 여성 인재경영대상에 있어서 대상을 받을 정도로 저희가 많이 노력을 하고 있습니다. 그럼 실질적으로 KT가 어떤 노력을 했고 어떤 프로그램들이 운영되고 있는지에 대한 설명을 드리겠습니다. 2013년도에 KT에서는 중요한 프로젝트가 하나 운영이 됐었습니다. 그 프로젝트는 KT에서 좀 더 여성 인력들을 어떻게 하면 더 잘 활용할 것인가에 대한 프로젝트였고요. 제가 우연찮게 이 프로젝트를 1년 동안 두 가지로 이끌면서 프로젝트 운영을 했었습니다. 그래서 전 사원들을 대상으로 설문조사도 진행을 하였고, 우리가 지금 KT가 이렇게 여성 인력들이 근속연수도 높고 여성 인력들이 많이 일하고 있지만 실질적으로 여성 인력을 제대로 활용하고 있는지, 그리고 육성하고 있는지, 그리고 일가족 양립 지원이 잘 이루어지고 있는지에 대한 설문조사를 진행을 했고요. 이어서 여성에 대한 인식조사를 진행을 했습니다. 그래서 임직원들이 과연 여성 인력에 대해서 어떻게 생각하고 있는지, 그리고 우리 직원들이 생각하는 여성 인력의 역량은 어떤지, 그리고 우리가 함께하고 있는 여성 인력들의 사고와 의식조사는 어떤지에 대한 인식조사를 진행을 했고, 이러한 인식조사를 기반으로 해서 앞으로 좀 더 여성을 어떻게 활용할 것인지에 대한 로드맵을 수립하는 그런 작업을 진행을 했습니다. 여기서 한 가지 재밌는 거는 저희 KT 직원이 23,000명입니다. 그래서 보통 이런 설문조사를 진행을 하면 설문조사 응답률이 워낙 바쁘다 보니까 10%, 20% 정도뿐이 안 나오게 됩니다. 근데 이 프로젝트 같은 경우에는 설문조사 응답률이 저희가 강요를 하지도 않았는데도 거의 60, 70% 육박을 했습니다. 이러한 이야기는 남성 인력도 여성 인력에게 관심을 가지고 있고, 또 여성들은 물론 본인들이 성장하기 위한 그런 욕구가 많다고 볼 수 있습니다. 그래서 저희가 이제 설문조사 결과를 토대로 해서 이러한 인플리케이션을 얻었습니다. 그러니까 지금도 KT에서는 여러 가지 제도가 잘 운영되고 있지만 제도 확대에 대한 니즈가 있고, 그다음에 여성들이 뭐 이렇게 일하기 좋은 직장이고 근속연수가 길지만 더욱더 주요 핵심 업무에 대한 욕심이 있다는 것, 그다음에 남성 중심의 조직 문화, 그다음에 일 가정 양립에 대한 압박을 가지고 있고, 여성의 부족한 역량에 대한 육성을 좀 더 회사에서 해주면 좋겠다. 그리고 조직 내에 이런 양성 상호 이해가 부족하다. 그리고 조직 특성에 맞는 여성들을 전략적으로 활용했으면 좋겠다. 동기부여가 필요하다. 그리고 남성들에 비해서 롤모델이 부족하다라는 그런 저희가 시사점을 얻었습니다. 이런 시사점을 토대로 해서 저희는 11개 주요 과제를 선정을 했습니다. 물론 이 11개 과제 중에서 지금 운영이 되고 있는 것도 있고 지금 준비하고 있는 단계도 있습니다. 그래서 저희가 이제 하이 포텐셜 우먼이라는 용어를 하나 만들었습니다. KT 내에 그 하이 포텐셜 우먼에 대한 데이터베이스를 구축해서 관리하자. 그리고 여성 인력들에 대해서 보다 도전적인 업무를 부여하고 여성 리더십을 육성하기 위해서 노력하고, 또 신입사원들 특히 3년차 미만에 대해서는 저희가 입사했을 때부터 여성 인력에 대한 그러한 그 평등적인 교육을 강화하고, 또 조직 내에 여성위원회를 신설하고 그 정기적으로 우먼 리포트를 발간하고, 또 관리자들에게 조금 더 여성을 이해하기 좋은 교육을 진행을 하고, 또 각각의 부서에 여성 전담 인력을 배치하고, 지금도 어린이집이 8개 저희가 운영되고 있지만 조금 더 수용률을 향상시키고, 그리고 KT 자랑인 스마트 워킹을 활용성을 증대하고, 육아휴직자에 대해서 그 2년 동안 떨어져 있는 동안에 회사의 일원으로서 저희가 주기적인 리포트도 하고 그 소통 채널을 통해서 케어 프로그램을 운영하자라는 이런 세부 과제를 제시했습니다. 지금 한 반 정도는 실행을 하고 있고요. 또 나머지 반 정도는 지금 준비 단계에 있습니다. 그래서 이 세 가지 그 세부 과제에 대한 거는 크게 세 가지 전략으로 보실 수 있습니다. 무엇보다도 여성 인력 활용도 향상을 위해서 체계적인 육성이 필요하고, 문화가 중요하고, 그다음에 제도적인 것, 이 세 가지가 잘 아울러져야지 여성 인력에 대해서 조금 더 육성이 원활하지 않을까 생각이 듭니다. 그럼 제가 간단하게 한 3페이지 정도 이번 설문조사 결과 중에서 여러분들하고 공유하고 싶은 내용들을 몇 가지 제시드리도록 하겠습니다. 여성 인력 활용에 대해서 성별 인식 조사를 했을 때
아무래도 남성들이 여성들의 입장 이거 KT 직원들 23,000명 대상으로 한 조사 결과입니다. 남성들은 오히려 우리 회사가 더 여성들에 대해서 이렇게 일하기 좋은 근무 여건을 가지고 있다라고 84%의 남성들이 얘기했고요. 이런 좋은 환경임에도 불구하고 여성들은 약 65% 수용을 했습니다. 이건 상당히 의미가 있는 데이터라고 생각이 들고요. 그다음 그렇다면 우리 KT가 왜 여성이 일하기 좋은 회사냐라고 근무제도를 했었을 때 역시 가장 큰 부분은 육아휴직이었습니다. 30% 넘는 직원들이 그래도 KT가 가장 이렇게 여성들이 일하기 좋은 거는 육아휴직, 스마트 워킹, 그리고 학자금 지원 이러한 순서대로 얘기를 했고요. 이러한 육아휴직의 문화가 처음에는 저는 이제 60일 그 출산휴가 당시 제가 94년도에 출산을 했기 때문에 60일 출산휴가를 받았던 세대입니다. 특히 한 40일째 지내니까 저희 관리자한테 전화가 오더라고요. 60일 다 쓰고 나올 거냐고. 저는 이제 그런 세대에 일했던 그 직원인데 지금은 2년 동안 너무나 편안하게 여성 직원들이 육아휴직을 받고 99%가 복직하는 사실은 20년 동안 이러한 문화를 위해서 많은 노력이 있지 않았나라는 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이 부분을 제가 좀 강조를 드리고 싶습니다. 여기 사실은 남성 사장님들께서 저는 오늘 많이 좀 들으셨으면 좋겠다라는 생각을 하고 왔었는데 여성들이 이렇게 일을 하면서 가장 남성 관리자들한테 원하는 것들 조금 대선대가 하는 거는 우리한테 휴가를 더 달라, 우리한테 급여를 더 달라가 아니었습니다. 가장 원하는 거는 도전적이고 중요한 업무를 보여줬으면 좋겠다. 지금 일하고 있는 여성 인력들은 오히려 우리가 이런 그 혜택을 받기보다는 조금 더 왜 여성이기 때문에 일하는 기회, 조금 더 중요한 업무 그리고 부서 내에서 조금 더 많이 일할 수 있는 거에 대해서는 그런 중요한 업무 비율가 가장 컸고요. 그 다음에 이제 채용 승진비 여성 비율 보장, 남성들의 의식이 좀 변했으면 좋겠다. 그리고 여성들이 멘토 멘티에서 이런 프로그램들이 활성화되었으면 좋겠다는 의견을 많이 제시했습니다. 하지만 채용 승진 시 여성 비율을 보장하는 거에 대해서는 상당히 반대적인 의견도 많았습니다. 그만큼 자기가 실력으로 인정받고자 하는 그런 여성들도 많았다는 것이죠. 그리고 뭐 이 데이터는 많이 보셨겠지만 KT도 똑같이 여성들의 우수한 역량은 친화력, 성실력, 창의성, 부족한 역량은 추진력, 팀워크 이런 부분들이 나왔습니다. 그래서 저희는 이거를 토대로 해서 여성들이 부족한 역량들을 조금 더 발휘할 수 있기 위해서 교육과정들을 많이 운영을 하고 있습니다. 그러면 이제 마지막 그 여성들이 그 즐거운 회사 KT에 대해서 그 사례에 대해서 저희가 운영되고 있는 제도에 대한 간단한 설명을 드리도록 하겠습니다. 난임휴가, 의료비 지원 확대, 그리고 임산부들한테 간담회 같은 것도 운영을 하고 있고요. 그 다음에 산전 산후휴가, 그 다음에 출산지원금, 그리고 출산을 하면 회장님 명의로 이렇게 저희 CEO 명의 축하 선물이 나갑니다. 이게 뭐 비용은 얼마 되지 않지만 이걸 받았을 때 회사에 대한 로열티는 더욱더 증대된다고 생각을 하고 있고요. 육아휴직 정말 보장은 확실하게 되고 있습니다. 2년 동안 눈치 안 보고 쉴 수 있고 복직 또한 본인이 원하는 부서, 본인이 소속된 부서로 복직을 하고 있습니다. 그리고 의료비 지원 한대, 그리고 인사 배치 평가의 공정성을 위해서 노력을 하고 있고요. 직장 내 보육시설은 8개의 저희 그 어린이집이 운영이 되고 있습니다. 그래서 저희 그룹사 직원들이 그 진행을 하고 있고, 그 다음에 저희는 또한 그 ICT 회사이기 때문에 조금 더 이런 저희 직원들을 위한 혜택뿐만이 아니라 그 대한민국 여성들이 조금 더 행복하게 일할 수 있기 위해서 이런 다양한 솔루션을 위해서 많은 고민을 하고 있습니다. 또 남성들 또한 육아휴직을 저희가 장려하고 있습니다. 그래서 남성들 육아휴직 비율도 상당히 높습니다. 남성들도 육아휴직 비율이 23% 되고요. 그다음에 남성들도 뭐 출산휴가, 아이가 나면 일주일 동안 남성 직원이 안 보이더라고요. 떳떳하게 출산휴가 저희가 쓰고 있고요. 그다음에 남직원 유연 근무제라든지 수요일 정시 퇴근 제도를 운영을 하고 있습니다. 그리고 교육 과정에 있어서도 아까 말씀드렸던 부족한 역량을 채우기 위해서 저희가 리더십 교육 과정도 여성들에서 운영을 하고 있고요. 그다음에 멘토 멘티 제도를 운영을 해서 상무들이 임원들이 여성들하고 같이 주기적인 멘토 모임을 가질 수 있도록 하고 있고, 사내의 여성 리더십 모임도 활발하게 운영을 되고 있습니다. 그리고 여성 인재 활용을 위해서 저희가 데이터 기반 직무 분석을 통해서 적재적소의 여성 인재를 활용할 수 있도록 하고 있습니다. 제가 일전에 이런 프로젝트를 진행하면서 시티은행을 벤치마킹을 했었는데요. 시티은행은 정말 그야말로 여성 인재 카드가 따로 구분이 되어 있더라고요. 그래서 그걸 보면서 저희가 많이 벤치마킹을 해서 또 선도적인 기업이 될 수 있도록 많이 노력을 하고 있습니다.
이렇게 제가 뭐 자랑을 드린 거는 아니고요. 저는 저희 KT도 많은 노력을 하고 있고 여기 계시는 기업 관계자분들, 여기 계신 정부 관계자분들께서 조금 더 고민을 하셔서 이렇게 많은 여성들이 역량을 발휘하고 하는 그런 사회로 갔으면 좋겠다는 생각에서 저희 회사 사례를 소개를 드렸습니다. 제가 한 3단계 정도를 생각을 해봤습니다. 여성의 인력에 대해서 처음에는 확산 단계, 여러 CEO가 관심을 갖게 되고, 그 다음에 이제 분위기를 조성하고 있는 단계이고요. 그 다음 정착 단계, 우수한 여성 인력들이 확보하고, 그 다음에 육성할 수 있는 단계고요. 그 다음에 심화 단계라고 생각을 합니다. 저는 아직도 저희 KT는 확산 단계에서 정착 단계로 넘어가는 시기라고 생각을 합니다. 더 많은 노력을 해서 그 KT가 국내에서 여성 인력들이 더 일하기 좋은 회사로 거듭날 수 있도록 많은 노력을 하도록 하겠습니다. 이상으로 제 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 KT의 사례를 들어보니까 이선주 센터장님께서 이렇게 자신 있게 발표하실 수 있는 이유를 알 것 같습니다. 여성 역량 강화에 대해서 여성뿐만이 아니라 남성 임직원까지도 매우 긍정적으로 생각하고 있다는 그 설문조사가 저희에게 시사하는 바가 매우 크다고 생각합니다. 네, 다음으로는 또 기업 사례 한 군데 더 듣도록 하겠습니다. 풀무원 이명희 인사기획 실장님께서 풀무원의 여성 임원 및 여성 역량 강화 사례를 말씀해 주실 텐데요. 실장님께서는 여성 임원 및 상위직 30%를 확보하는 제도를 기획하고 직장 어린이집을 신설하는 등 이런 다양한 여성 역량 강화와 양성 평등을 기업 내에 정착화시키기 위한 활동을 하고 계십니다. 네, 그럼 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 풀무원 이명입니다. 제 이름이 여성 이름입니다. 그래서 제가 군대 있을 때 이문 편지 쓰면은 이제 답장 제일 많이 받았습니다. 그리고 이 제주도는 저희 풀무원하고 상당히 또 의미가 있습니다. 저희 풀무원하면 아마 여기 계신 많은 선생님들, 주부님들이신데 두 콩나물이 되지 않습니까? 이 제주도에서 나오는 아주 건강한 콩으로 저희가 두부와 콩나물을 만들고 있습니다. 그래서 농협하고 계약지역에서 상당히 의미 있는 그런 제주도에서 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 앞에서 KT에서 아주 자세히 설명해 주셨는데 아시다시피 풀무원은 대기업은 아니고 중견 기업으로서 여성 인력을 어떻게 활용하는가 그런 고민을 하고 있는 사례라고 생각하시고 들어주시면 되겠습니다. 뭐 그렇게 거창한 건 없지만은 중견 기업 입장에서도 많은 노력을 하고 있다. 이런 관점에서 좀 들어주시면 좋겠습니다. 저희는 1984년에 설립이 됐습니다. 그래서 처음에는 두부 콩나물의 생식품으로 시작을 해서 지금 최근에는 로아스 키친 그리고 미세먼지 제거까지 즉 많은 영역으로 좀 확장을 하고 있습니다. 즉 로아스 쪽으로 사업 확장을 하고 있고 처음에 초기에는 건강식품 중심으로 성장을 했다가 그 다음에 유통 여러분 이마트나 롯데마트 가시면은 이제 제품이 있지 않습니까? 그때 성장을 했고 또 이 사업 다각화를 시작한 거는 이제 90년도 후반이 되겠습니다. 그리고 최근에는 2000년도에 들어서는 글로벌로 확장을 하고 있습니다. 그래서 미국, 중국, 일본에 지금 두부와 소스 등의 제품 사업을 하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 그래서 글로벌로 나가고 있다 이렇게 이해를 해주시면 되겠습니다. 그래서 작년도에 매출이 1조 8,300억입니다. 두부 콩나물 팔아서 1조를 했고 올해는 2조 1,000억 정도의 매출 목표를 가지고 열심히 일하고 있는 기업입니다. 미션은 인간과 자연을 함께 사랑하는 로아스 기업으로 정하고 있습니다. 그래서 아까 이 글로벌 캠페인에서도 설명을 해주셨는데 이 로아스를 지향하면서 열심히 달리고 있고요. 지금 이제 보면은 건강한 제품을 만든다. 안전하고 정말 고객이 믿을 수 있는 제품을 만든다는 게 저희 모토고요. 그다음에 환경 경영에 대해서도 많은 노력을 하고 있고 유엔 글로벌 컴팩하고 일맥상통하는 그런 친환경 그리고 노동복지 이런 쪽에서도 관심을 갖고 있습니다. 지금 미국에는 LA와 지금 보스턴에 저희가 두부 공장을 인수를 했습니다. 그리고 중국에는 북경에
한 2천억 정도 되는 규모의 공장을 가지고 있고, 일본에는 2년 전에 일본의 그 사이타마 현에 그 두 공장을 인수를 해서 지금 야심차게 준비를 하고 있습니다. 경영 방침은 제품이 역시 그 식품 회사에서는 제품의 그 안전성이 중요하기 때문에 제품과 서비스를 혁신하겠다. 그리고 품질을 혁신하고 기업이 완만하게 잘 돌아가기 위한 프로세스를 지속적으로 개선하겠다는 게 저희의 경영 방침입니다. 표를 보시면은 좀 특징적인 게 나타날 겁니다. 지금 정규직은 4,800명입니다. 그 중에 여직원이 50.4%. 왜 이렇게 여직원이 많냐면은 업의 특성 때문에 그렇습니다. 저희가 이제 식품을 하다 보니까 마케팅 부서, 그리고 보시면은 풀무원 식품이 이제 두부, 콩나물, 면 등을 판매하는 그런 계열사인데, 이마트나 뭐 현대백화점 이런 데 가시면은 여직원 있지 않습니까? 판매 여직원. 저희는 다 정규직으로 판촉 사원이 근무하고 있기 때문에 60%가 되고, 푸드모스라는 사업 단위는 식자재 식자재를 납품하는 회사인데 여기에도 여직원이 많고요. 그다음에 ECMD는 그 경춘 고속도로나 이런 고속도로 휴게소 사업, 그다음에 캐터링 사업, 이런 사업을 하는데 영양사 분들이 많이 있습니다. 그래서 이쪽에도 여성 인력이 많이 포진되어 있습니다. 제가 앞에서 KT에서 자세한 설명을 해주시는데 저희의 특징적인 것만 몇 개 간단히 설명을 드리면, 그 풀무원은 이런 그 식품을 제조 판매하다 보니까 일이 상당히 빡셉니다. 야근도 많고 그래서 여직원들도 고생을 많이 하고 있는데, 그래서 이제 이 어린 자녀가 있는 직원들에 대해서 근무 시간을 이 탄력 근무제를 도입하는 것도 상당히 어려움이 있었어요. 뭐 아주 규모가 큰 데는 체계적으로 하지만 이런 그 업의 특성 때문에 시간을 조절하는 게 어려웠는데, 1시간 빨리 또는 1시간 늦게 이렇게 그 출근을 할 수 있게 조정을 해줘서 직원들이 많은 그 호응을 얻고 있었습니다. 그리고 제가 자랑할 수 있는 이제 풀무원은 남녀 차별이 없습니다. 지금 보시는 대로 승진이나 승격 보상에 대해서는 이미 그 동일 임금 동일 그 보상은 창업 초기부터 저희가 지켜오고 있고, 그리고 조직원 협의회 같은 데에서도 여직원의 목소리를 듣기 위해서 조직원의 참여를 높이고, 그다음에 리더 육성, 제가 말미에 이제 좀 핵심적으로 설명드릴 리더 육성에 대해서도 관심을 많이 가지고 있습니다. 그리고 이제 상담 프로그램도 운영을 해서 여직원들의 고민을 상시 들어줄 수 있는 그런 제도를 운영하고 있습니다. 하나씩 보시면은 이 성장 단계별로 영유아 그 보육수당을 저희가 지급하고 있습니다. 생후 24개월 이내까지 한 달에 10만 원씩 지급하고 있는데, 기업 규모에 비해서는 그래도 큰 혜택이라고 보고 직원들이 좋아하고 있습니다. 그래서 자녀 1인당 10만 원씩 매월 급여에 반영을 해서 지급하고 있고, 그다음에 아까 KT는 뭐 100만 원 정도 지급을 해주셨는데 초중고등학교 입학할 때 축하금으로 지원을 해주고 있고요. 중학교, 대학교까지 학자금을 지원해주고 있습니다. 근데 대학 학자금은 실질적으로 저희가 조사를 해보니까 사립대학은 460만 원 정도 되고 그러는데, 이건 학자금 보조죠. 학자금 지원이라기보다 그런 측면인데, 이것도 저희 그 기업 규모에 비해서는 직원이 사실 부담이 좀 됩니다. 그래서 그 노조에서도 이것을 좀 활성화해서 좀 현실적으로 해달라는 그런 요구들이 많이 있습니다만, 실제 현재 이제 초기 단계로 이렇게 해서 10년 이상 되면 100만 원, 15년 이상 되면 150만 원 이렇게 지급을 하고 있습니다. 그다음에 그 국가에서 2014년도에 임산부 자동 단축근무 제도를 시행했습니다. 그래서 이 제도가 저희가 이제 풀무원이 운영하는 특징적인 건데, 그 법에서는 12주 또는 36주 이후에는 단축근무를 하게 되지 않습니까? 근데 이게 눈치 봐서 신청을 못합니다. 아니, 옛날에는 뭐 저희 개인적인 여담이면 저희 집사람은 이제 교직에 있는데 첫째 낼 때는 3일 전까지 출근을 했어요. 과거니까 뭐 25년 전 이상 되니까. 그래서 했는데 지금은 이제 눈치를 안 보고 바로 이 기간에 해당되면은 직원이 저희 인사부서에다가
간단히 이메일만 보냅니다. 여기 뭐 사무수첩 제출하라고 기준은 돼 있습니다만 저 이런 기간이 됐기 때문에 좀 단축 근무를 해야 되겠습니다 하면 바로 그 상사한테 통보하지 않고 바로 쉬게 하는 그런 제도를 운영해서 직원들의 호응이 참 괜찮습니다. 그다음에 그 어린이집이 이제 그 여직원 300인 이상 되면 의무적으로 설치해야 되는 그 규정에 따라서 했습니다만 저희 풀무원도 그 본사가 서울 강남 수서동에 있습니다. 그때 2014년 3월에 오픈을 했는데 저희 어린이집의 특징은 그 수용할 수 있는 원화들보다도 규모를 크게 하자. 그래서 상당히 쾌적하고 넓게 구성을 했습니다. 그리고 그 일단 풀무원이 지향하는 건강 안전의 측면에서 그 돈을 좀 많이 들여서 이 건설 자재라든지 페인트 이런 것을 다 친환경 자재로 준비를 했고, 또 하나는 그 거기 풀무원이 또 음식을 취급하는 회사다 보니까 거기에 급식에 대해서는 철저하게 정말 친환경. 그래서 만족도 거의 100%입니다. 그래서 그 친환경 식자재로 안전한 먹거리를 우리 원아들한테 제공하고 있습니다. 그래서 특징적으로 저희가 만족도 조사를 했는데 그 5점 만점이 거의 뭐 퍼펙트합니다. 그래서 우리 저 맡긴 직원들이 만족하고 잘 근무하고 있습니다. 그래서 그 환경을 보시면은 정말 깨끗하게 잘 지어놨습니다. 그래서 뭐 다른 데서 벤치마킹도 많이 오시고요. 출산휴가는 100% 쓰고 있고 출산휴가 복귀율 97.4. 왜 그 100%가 안 되냐면은 아까 말씀드린 대로 영양사 이런 분들은 지방사업장이 흩어져 근무하다 보니까 본인이 그 아기를 케어해줄 사람이 없어서 포기하는 것 빼놓고는 100% 들어옵니다. 100% 현장으로 들어오고 육아휴직 복귀 아까 KT 99% 참 놀라운 숫자인데 저희는 93%. 마찬가지로 본인의 귀책사유지 회사가 제재하는 건 하나도 없습니다. 그리고 육아휴직자에 대한 평가제죠. 저희가 좀 약간 특징적인 건데 육아휴직에 그 1년간 휴직을 하면 인사에서 불이익을 줄 수가 있습니다. 왜냐하면 근무를 안 했기 때문에. 근데 저희는 그 육아휴직 기간 중 평가년도 3개월 이상 근무한 평가를 하고 3개월 미만 되면 평가를 하지 않습니다. 그런데 보상에 대해서는 평가를 한 경우에는 그 3개월 이상 되면 평가를 해서 본인이 S급, A급을 받으면 그대로 주고 만약에 일을 안 했기 때문에 좀 떨어질 수가 있어요. 평가가. 그럴 때는 해당되는 사업 단위의 평균 인상률의 50% 이상은 기본으로 확보해 주겠다. 그리고 평가를 안 한 경우에도 50%는 다 적용을 해서 그 평가 급여에서 불이익을 극소화시키는 그런 제도로 운영을 하고 있습니다. 그리고 여성 리더에 대해서는 뭐 교육은 뭐 많은 기업 다 하시는 것처럼 교육을 하고 있고 특히 총괄 CEO께서 여성 리더급에 대해서는 별도의 그 집합을 해서 분기별로 간담회와 특강 등을 진행하고 있습니다. 마지막 장표입니다. 사실은 이 장표를 설명드리기 위해서 제가 비행기 타고 왔습니다. 저희 풀무원은 여성 그 남녀 차별을 하지 않고 특히 여성 인력에 대해서는 우대라고 그럴까 그런 정책을 합니다. 여기서 좀 약간 그 착오하시지 않을 내용은 여성 임원이라고 저희 표현을 했습니다만 여성 임원직입니다. 즉 다른 기업에서 말하는 상무보 이런 걸 포함한 여성 임원직을 2020년까지는 30%를 달성하겠다. 그래서 그 각 사업 단위별로 하고 있고 이거를 선언적으로만 하는 게 아니라 매년 시뮬레이션을 합니다. 매출 목표 중기 사업 계획에서 2017년도에는 이 사업 단위는 매출 목표가 몇천억이다. 그리고 거기에 따라서 인력 규모는 이렇게 가야 된다는 것을 시뮬레이션해서 매년 인사위원회에서 이걸 점검을 합니다. 그래서 2020년 말이 되면은 여성 임원직 30%가 기필코 달성될 수 있도록 그렇게 지금 운영하고 있고 이것은 정말 성공할 것 같습니다. 그래서 내부적으로 지금 회사가 지급하는 승용차를 타고 다니는 여성 임원이 11명이 열심히 근무하고 있습니다. 그래서 하여튼 여성 임원에 대해서 회사는 관심을 갖고 육성할 겁니다. 네, 이상 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.
풀먼이 로아스 기업인 만큼 가족 여성과 가장 가까운 기업이라고 볼 수 있을 것 같은데요. 그래서 기업 내부의 여성의 근무 여건에 대해서 많은 고민을 하고 계신 것 같습니다. 2020년까지 꼭 여성 임원 30% 달성하셔서 또 저희에게 많은 가르침 주시기 바랍니다. 그럼 이제 네 분의 발표자와 또 한국양성평등교육진흥원의 민무숙 원장님 그리고 유엔 글로벌 컴팩트 이몽재 사무총장님을 모시고 토론 시간을 갖도록 하겠습니다. 각 토론자의 분들은 발표자 토론자 분들은 앞으로 나오셔서 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 그리고 이제 플로어에 계신 분들도 토론 코멘트 이후에 또 질문이 있으시면은 적극적으로 질문하셔서 같이 진행하도록 하겠습니다. 예, 저희가 그 스웨덴의 선진 경험 또 우리 국내의 현황에 대해서 BBW 코리아로부터 또 설명도 들었고 KT 풀먼의 그 우수 사례도 저희가 들었습니다. 스웨덴은 모든 사회계획 문제에서 항상 모범입니다. 제가 유엔에 93년도 부임해서 3년 동안 근무할 때 유엔 총회에 가면은 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 네덜란드는 항상 good citizens of the United Nations, 유엔의 선량한 시민이라고 지칭됩니다. 왜냐하면은 GNP의 0.7% 이상을 ODA로 제공할 뿐만 아니라 모범적으로 모든 면에서 모범적으로 하기 때문에 유엔의 선량한 시민이라 이렇게 칭송을 제가 봤는데 그 이후에도 우리나라에서 지금 현재 추진하고 있는 모든 사회계획 문제가 생기면 어디로 달려가냐면 스웨덴으로 달려갑니다. 우선 스웨덴 사례 보죠. 근데 오늘 스웨덴 참석관님께서 스웨덴의 여성 역량 강화에 대해서 아주 여러 가지를 소개를 해주셨는데 그 중에 제 귀에 들어오는 말 중에는 페미니스트 가버넌먼트, 정부가 여성을 우선시하는 이런 정책을 취하고 외교 정책의 우선순위로까지 한다는 것에 대해서 매우 인상적으로 들렸습니다. 그래서 저는 스웨덴 정부가 ODA를 실행하는 데 있어서도 여성 역량 강화 또는 여성 양성평등을 우선시하는 것도 좀 제가 나중에 질문해보고 싶습니다. 그리고 BBW 코리아에서 이퀄 페이에 대해서 여러 가지 아주 유익한 자료를 줬습니다. 저는 BBW 2014년 회의에 제 사진이 없나 그러고 열심히 봤는데 제 모습은 안 보였어요. 그런데 거기서 보여준 사진 중에 하나가 Women's Empowerment Principle 플래칭에 제 모습이 있어요. 그래서 그럼 그렇지. 그래서 제가 보고서 기쁘게 생각하겠습니다. 오늘 제안하신 임금 격차를 좀 분석하는 국가기관을 좀 두자. 이거는 캠페인으로 좀 추진하십시오. 저희도 나서겠습니다. 같이 나서겠습니다. 그래서 이걸 좀 하나 해보시기를 바라고 KT가 지금 소개한 여러 가지 우수 사례 다 여러분들이 다 공유해 주시면 좋겠습니다. 특히 그 직원 훈련에 관한 운영 계획에 관한 그 전략 이거는 대단한 그 내용으로 보입니다. 풀먼도 여러 가지 좋은 그 프로그램을 가지고 소개를 했습니다. 그 중에 맨 나중에 우리 이명희 실장님이 저 이것 때문에 이렇게 달려왔습니다라고 얘기했는데 202030 그 숫자 한번 외워두십시오. 풀먼은 2020년까지 임원직의 30%를 여성으로 이렇게 하겠다. 그건 대단한 공약입니다. 이렇게 실질적인 내용을 가지고 나가는 것은 아주 잘하는 일이라고 저는 생각을 합니다. 오늘 여러 그 기관들 또 두 기업이 발표를 했는데 여러분들이 가지고 계시는 여성의 역량 강화 이걸 꼭 좀 한번 봐주시기 바라고 우리 기업들도 지금 KT나 풀먼도 이미 이거 당연히 이거 벌써 이용을 하고 있죠. 그런데 내부 회사 정책이나 또는 대외적으로 얘기할 때 이 유엔의 여성 역량 강화 원칙을 지지하고 참여한다
하는 것을 좀 하나 이렇게 해주시면 더욱 감사하겠습니다. 왜? 원칙에 입각해서 접근하면은 이해 당사자들을 연합시키는데 아주 좋은 그런 그 수단이 됩니다. 왜냐하면 정당성, 당위성이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 CEO가 여성 역량 강화 원칙을 지지하며 여기에 참여한다라고 저희는 UN 글로벌 콤팩트로서는 그렇게 좀 당부하고 싶습니다. 사실 2014년 3월 말에 저희가 여러 지금 BBW 코리아는 물론이고 IPS 등 여러 기관과 함께 플래칭 세레머니를 가졌는데 그때 55개 회사가 동참했습니다. 아주 긍정적인 것이죠. 이러한 운동이 좀 더 계속되기를 저희는 바라고 있습니다. 마지막으로 UN 글로벌 콤팩트는 여성의 역량 강화에 대해서 아주 여성 역량 강화 또는 성평등에 대해서 아주 구체적인 제안을 하나 내놨습니다. 특히 성평등 문제에서 앞으로 UN 글로벌 콤팩트가 참여하는 그런 국제회의, 국내 회의에서 여성이 한 사람도 참여하지 않는 그런 패널이 있을 경우에는 여성을 반드시 포함시켜달라 이렇게 요청하기로 하고 그럼에도 불구하고 이게 실현이 안 된다. 그러면 거기에 참여하지 말자. 이렇게 좀 제안을 내놨습니다. 그래서 오늘 이 자리를 빌어서 우리가 소개를 하고 우리 UN 글로벌 콤팩트는 오늘 당장 보십시오. 패널 구성을 아주 저희는 많은 신경을 썼습니다. 이명희 실장님까지 여성으로까지 오해받을 수 있어 저희가 신경을 썼는데 이렇게 여성의 패널 구성부터 사실 우리가 행동으로 보여줄 필요가 있습니다. 그래서 앞으로 제주 포럼도 저희는 그렇게 되기를 바라겠습니다만 적어도 우리가 관여하는 그런 회의에서는 여성 패널이 반드시 포함될 뿐만 아니라 적어도 30%라고도 저희는 한 50% 이상은 여성 패널로 구성될 것을 저희가 추진하겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 이어서 민무숙 한국여성평등교육진흥원장님께서 패널 발표에 대한 토론을 해주시겠습니다. 원장님께서는 지금 제7대 한국여성평등교육진흥원장으로 취임하셨으며 여성인력기획관과 그리고 한국여성정책연구원과 기획조정실장, 대통령 비서실 여성가족비서관을 역임하셨습니다. 네, 큰 박수로 맞아주시죠. 안녕하십니까. 방금 소개받은 한국양성평등교육진흥원 원장 민무숙입니다. 저희 양성평등교육진흥원 혹시 잘 모르시는 분들 계실 것 같은데요. 저희는 여성가족부 산하 공공기관으로 13년 된 기관입니다. 저희의 미션은 두 가지입니다. 하나는 오늘의 주제인 그 양성평등, 그 젠더 이퀄리티하고 또 하나의 주제인 여성의 임파워먼트, 여성 역량 강화를 추구하는 이제 그런 것을 이제 실현하도록 미션을 받은 그런 공공기관이 되겠습니다. 저희 그런 미션을 가지고 저희가 실행하는 구체적인 사업은 가장 우선적인 사업은 이 중앙정부, 지방정부 각 부처에 있는 공무원들에게 이 젠더 센시티브한 그 마인드를 가지고 정책을 실행할 수 있도록 성인지적인 교육, 성인지성을 이제 갖추는 그런 교육을 정책 교육을 실시하고 있습니다. 두 번째로는 많이 들어보신 성희롱, 성폭력, 가정폭력, 또 성매매 이렇게 각종 여성에 관련된 폭력에 대한 예방 교육을 저희가 중앙 허브 기관으로서 하고 있습니다. 그래서 전국에 있는 많은 강의를 하시는 분들을 저희가 관리를 하고요. 모든 분들을 관리하지는 못하지만 한 2,000여 명의 전문 강사를 양성해서 이제 파견하고 그 컨텐츠를 계속적으로 디벨롭해서 보급을 하고 있습니다. 세 번째로는 이제 여성 인재 역량에 관해서는 현 정부 들어서서 그 여성 인재 아카데미라고 프로그램을 저희가 그 리더십 프로그램을 운영하고 있습니다. 관심이 있으신 분들은 나중에 저희 기관에 홈피 한번 들어오셔가지고 저희 사업을 좀 보시면 또 각자 일하시는 그 영역하고만은 그 연동이 되실 걸로 생각합니다. 저는 뭐 그 토론문을 발제문을 빨리 받지는 못해서 이제 그 연관된 이 주제하고 연관된 그런 내용을 제가
나름대로 이제 작성을 해봤습니다. 그래서 이 자료를 잠깐 보면서 토론을 하도록 하겠습니다. 이 책자의 55쪽이 되겠고요. 55쪽에 보시면은 이제 저희 이제 오늘 우리가 이제 KT나 풀무원 발제를 들었는데 우리가 이제 알파걸 이야기를 많이 하고 이제 한국 여성만큼 교육 수준이 높은 여성이 없습니다. 그래서 거의 지금 약자라고 칭하기보다는 알파걸로 많이 칭하고 있고요. 대부분 대학을 졸업할 때까지는 아무런 이런 양성평등에 대한 문제 인식은 없었다. 없게 잘한다. 라고 하겠습니다. 그러나 이제 그 55쪽에 보시면 리키 파이프라인이라고 해서 드디어 이제 취업 고용시장에 들어가기 시작하고 또 고용시장의 알파걸들은 또 무리 없이 잘 들어가기도 합니다. 각종 시험에 강하기 때문에. 그러나 이제 결혼하고 육아를 하면서부터 이제 그야말로 정말 이제 알파걸로 계속 살 수 있을 것인지 알파 우먼으로 살 수 있을 것인지를 시험대에 오르게 되죠. 그래서 상위직으로 이제 올라갈수록 다른 나라에 비해서 굉장히 소수만이 남는다라는 그런 표가 되겠습니다. 56쪽에 보시면 그것의 가장 핵심적인 그 상황은 30대 고용률을 저희가 이제 높여야 되는 중간에 이제 일과 가정 양립이 안 돼서 많은 여성들이 이제 탈락하게 되는 그런 문제를 우리가 가지고 있는데 그 30대 고용률 비교의 그래프를 보시면 OECD 평균에 비해서 저희가 상당히 아래에 처져 있음을 보실 수가 있고요. 점점 고연령 결혼과 고연령 출산으로 이게 그래프가 이동을 하고 있습니다. 그래서 예전에는 30대 초반이 확 떨어졌다면 지금은 30대 후반에서 노동시장에서 퇴장하는 그런 경향이 여전히 지금 있고 이것이 가장 큰 문제로 여전히 해결되고 있지 않고 오늘 이제 말하신 성별 임금 격차도 다 연동되는 그런 결과를 낳는 원인이 되겠습니다. 아래쪽 그림을 보시면은 이런 이제 경력 단절 여성이다 이런 표현을 하고요. 제가 사실 여성가족부의 인력기획관으로 근무하면서 이 관련 법을 제가 이제 만들었는데요. 제가 저 자신도 경력 단절을 한번 경험한 적이 있습니다. 둘째 아이를 낳았고 첫째는 초등학교 1학년이 되면서 이제 정말 어쩔 수 없이 이제 경력 단절을 했고 한 1년 반 후에 다시 복직을 다시 채용이 되고 이제 그런 경험을 바탕으로 정책을 수행을 했었는데요. 이 기혼 취업 여성이 경력이 단절됨으로 해서 한 40%가 단절 경험이 있는데 사회적 비용이 굉장히 막대하다는 것에 우리는 이제 주목을 해야 된다는 것이죠. 그래서 나중에 재취업을 시키거나 아니면 이제 육아휴직을 주거나 출산휴가 비용을 주거나 아니면은 여러 가지 이제 보험 또 보육비 이런 것을 인해서 정부가 쓰는 비용이 사회적 비용이 연간 15조에 달한다는 것입니다. 그래서 이제 이게 우리가 수치로 굉장히 체감해야 될 필요가 있다 이런 생각이고요. 여전히 육아휴직을 굉장히 정부가 강조하지만 이제 아까 스웨덴의 이제 사례를 들었지만 우리나라는 지금 작년 말에 8만 7천 명이 육아휴직에 들어갔는데 이제 남성은 한 4,800명 정도여서 한 5.6%밖에는 이제 비율이 늘고 있지 않습니다. 더 많이 늘 거라고는 생각을 하고 올해부터는 우리나라는 이제 첫 번째 배우자가 1년 하면 두 번째 배우자가 아빠의 달이라고 해서 한 달은 약간 급여를 높게 줍니다. 그러나 여전히 그 급여 지급률이 굉장히 낮기 때문에 남성들이 잘 육아휴직을 하지 않죠. 돈이 낮고 그 다음에 여전히 어떤 성별 스테레오타입 때문에 이제 남성이 육아휴직하는 거에 대해서 부정적인 인식이 높습니다. 그래서 저는 개인적으로 스웨덴은 그런 인식을 어떻게 바꿨는지를 이제 질문을 드리고 싶고 그러나 올해부터는 아빠의 달을 석 달로 더 확대했습니다. 조금 더 남성을 좀 더 많이 보내기 위해서 여성을 계속 육아휴직을 보내면 여전히 이제 여성만 가고 여성을 고용을 기피하는 현상이 있기 때문에 남성을 방점으로 찍는 것이 올해의 정책의 목표가 되겠습니다. 그 57쪽 보시면 그러나 아무리 그 일가정 양립이 30대 고용률을 높여도 더 이상 잘 올라가지 못하는 모습을 우리나라는 아주 극명하게 갖고 있습니다. 기업의 여성 이사 비중을 보시면 그 Women on Board 서베이가 한 건데 우리나라 106개사를 비교했습니다. 잘 안 보이실지 모르겠는데요. 시장이 아주 잘 발달된 마켓 쪽에서 평균은 11.8%인데
여성 이사 비중이. 오른쪽에는 이제 이머징 마켓입니다. 거기는 7.8% 정도 되셨는데 한국은 1.9%. 그래서 이머징 마켓 국가보다도 굉장히 낮다 이런 이야기입니다. 그런데 이런 그 사회직의 비율을 왜 높여야 되는가는 그런 거에 대해서 연구는 사실은 많지가 않습니다. 이게 우리의 어떤 한국 사회의 약간 좀 문제인데요. 연구를 하기가 굉장히 어려운 그런 측면이 있는데 어쨌든 이제 최근에 이제 뜨문뜨문 나오고 있는데요. 여성의 그 사회직 진출과 기업이 정말 재무 성과가 좋은가 이런 그 경험적인 데이터로 굉장히 많이 나와야 된다. 연구 결과가 많이 있어야 된다는 게 하나의 과제가 되겠고요. 실제로 풀먼이나 이제 KT가 그러한 에비던스에 의해서 정책을 했다기보다는 뭐 그냥 제 개인적인 생각이지만 그것이 굉장히 당위적이기 때문에 또 그다음에 이제 부수적인 효과가 있었을 거라고 생각을 합니다. 5쪽에서는 이제 그러한 비율을 맥킨지 보고서를 인용해서 보여드리는 것이고요. 그 풀먼이 이제 그 30% 임원 비율을 하신다는 것은 굉장히 정말 획기적인 혁신적인 그런 방침이고 한국의 그 미래 클럽 30% 클럽이 저희 나라도 운영이 되고 있어서 이제 그 풀먼과 같은 그런 회사와 같이 일을 해서 한 5년 10년에는 좀 많은 희망이 있지 않을까 이런 생각을 합니다만 다른 나라 동향은 훨씬 빠릅니다. 그래서 EU 같은 경우는 여성 이사 비율을 40%로 권고를 하고 있고요. 노르웨이는 아예 할당을 하고 있습니다. 영국이나 미국 이런 데서 굉장히 그 임원 비율의 할당에 대한 지금 캠페인이나 정책적인 드라이브가 상당히 걸리고 있다. 이런 말씀을 좀 드려보고 싶고 우리나라는 아직 거기까지는 가지 못하고 저렇게 선진적인 기업들이 지금 그런 목표를 지금 가지고 계셔서 상당히 이제 희망적인데 아무래도 이제 중견이나 대기업 위주의 그런 활동이 되겠죠. 저희 기관이 갖고 있는 여성 인재 아카데미 리더십 증진에 대한 자료를 잠깐 보여드렸고요. 근데 저는 이제 개인적으로는 가장 모든 문제의 상수, 그러니까 많은 다른 문제는 변수라고 생각을 하고요. 상수는 굉장히 우리나라가 후진적인 근로 문화가 있다 이런 말씀을 드려보고 싶습니다. 오늘의 사례는 굉장히 그래도 좋은 우리가 벤치마킹할 수 있는 기업 문화를 갖고 있는 그런 곳인데 대부분의 기업들은 비효율적인 근로 문화, 과도한 기업의 많은 그 근로자들의 삶을 기업 중심으로 계속 이렇게 몰고 가는 그러한 구조가 굉장히 문제다 생각합니다. 그래서 정부가 아무리 보육 시스템을 굉장히 이렇게 돈을 많이 투자해도 계속적으로 24시간 아이를 볼 수가 없고 아이를 그렇게 많은 시간을 보는 거는 아동학대다 이렇게 저는 생각합니다. 그래서 많은 기업이 근로시간을 굉장히 단축하고 선진적으로 해서 근로자들의 삶을 가족 중심으로 이동을 시켜줄 때 정부의 돈도 많이 세이브되고 사람들의 행복지수도 올라가는데 이게 굉장히 안 된다고 보고요. 그게 가장 상수라고 봅니다. 이런 문제를 대한 상의가 최근에 굉장히 문제로 생각해서 보시면은 이제 그 8쪽에 국내 기업 100개사 4만 명을 대상으로 조사해서 발표를 했습니다. 주 5일 중 평균 2.3일, 3일 이상 야근 43%뭐 이런 것이죠. 그래서 고유 기업 문화 실태가 굉장히 후진적이다라는 것을 얘기를 했고요. 저희도 조사를 한 바가 있는데 소속기관이 여성 친화적인가를 물었을 때 5,600명한테 저희 교육을 받은 여성 관리자들한테 물었을 때 47% 정도는 괜찮은데 여전히 더 50% 정도 이상은 부정적인 이런 것을 대답을 했습니다. 근데 가장 여기서 핵심적인 거는 기업의 조직 문화를 혁신을 해야 된다라는 것이고요. 조직 문화 요소는 개인의 의지나 노력의 한 2배 이상이고 특히 가장 강조하고 싶은 점은 이때 CEO의 의지를 우리가 흔히 많이 이야기하는데 그 남성의 역할, 남성 배우자나 남성 동료나 이 남성 동료로부터의 지원과 관여 이게 굉장히 키 포인트가 된다는 것이 많은 연구에서도 또 나오고 있어서 이제 기업 조직에 있어서 우리가 이제 양성평등을 이야기할 때 이제 여성들은 굉장히 많이 소리 높였는데 앞으로는 남성의 그 집단을 설득하고 같이 파트너십을 이루는 것이 엄청 키가 될 것이다 이렇게 생각을 하고요. 그런 면에서 KT나 그 오늘의 사례 발표하신 그런 기업들이 어떤 그러한 프로세스를 거쳤는지도 좀 질문 드려보고 싶습니다. 네, 이상입니다.
예, 우리가 지금 두 분 주제 발표 그리고 두 기업의 사례 공유 두 패널리스트가 좀 발표를 했는데 서로 이제 지금 우리 발표자 패널 간에서 서로 질의응답이 좀 있었으면 좋겠는데 시간이 58분입니다. 그래서 제가 그렇게는 할 수 없고 그러나 이제 제가 플로어로부터 혹시 질문이 있으면 한 3개 정도 받아서 시간이 좀 지났지만 받아서 진행할까 합니다. 예, 자신의 성명, 소속 이렇게 말씀해 주시고 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 제가 이 포럼 전에 글로벌 컴팩트 사무총장님과 통화를 몇 번 했는데 부드러운 목소리와 따뜻한 말씀에 오늘 실물을 뵐 줄은 모르고 상상만 했었는데 우리 제주 BPW에 배려해 주신 점에 대해서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 오늘 KT와 풀무원에 대해서 얘기를 들으니까 저도 젊었다면 한번 저 기업에 들어가서 한번 내 꿈을 펼쳐보고 싶다 이런 생각을 했는데 그 가운데 한 가지 궁금한 점이 생겼습니다. 그럼 이런 좋은 기업체에서 과연 지방에 있는 지원자들은 얼마나 그 회사에서 데려가시는지 이러한 점에 대해서는 들은 바가 없어서 한번 어떠신지 한번 좀 말씀을 들었으면 감사하겠습니다. 예, 간략하게 답변드리겠습니다. KT 같은 경우에는 이제 신입사원 채용을 할 때 보통 요즘 그 여직원들 대졸 신입사원 입사율이 45% 정도가 여자들이 입사를 하고 있습니다. 그래서 지방 같은 경우에도 지역 본부가 있고 영업장이 있기 때문에 저희가 뭐 똑같은 프로세스를 거쳐서 그 채용을 하고 있고요. 물론 이제 서울 수도권 대비 그 선발하고 있는 인력 비율은 낮지만 그 전국에서 다 선발을 공통적으로 진행을 같이 하고 있습니다. 그리고 아울러서 KT 그룹 같은 경우에도 저희가 한 40여 개의 계열사를 운영을 하고 있습니다. 40여 개의 계열사 중에서 지방에 사업장을 둔 사업자들도 있고요. 예를 들면 KT 서브마린 같은 경우에는 부산이 저희가 본사가 있습니다. 그래서 뭐 지역의 차별 없이 선발을 진행을 하고 있습니다. 감사합니다. 네, 저희 풀무원도 마찬가지입니다. 최근에 그 응시한 후보자들을 보면은 여성의 능력이 우수한 경우가 아주 눈에 띄고요. 지방 사업장 당연히 모집하고 있고 서울 본사의 경우도 지방 출신들이 많이 들어오고 있습니다. 차별이나 이런 건 전혀 없습니다. 자기 능력, 역량에 따라서 판단하게 됩니다. May I give my floor to the Councillor Bakteban to respond to my question and to the question from the President of Gender Equality. Yes, thank you so much. Maybe if can you please say your question again? I'm My sorry. question was you give a high priority even for the foreign policy. Gender equality issues is very high priority even for foreign policy. In that case, do you give also any condition or priority when you providing your ODA assistance to developing countries? Yes, of course. As I said, we have feministic foreign policy that goes through everything we do. It also, of course, is a very big question for me in my work, even though we don't work with aid here. But yes, gender equality is the main focus for us. It's gender equality, it's human rights, and it's environment when it comes to ODA. And when it comes to your question about why we have a high paternity leave in Sweden, well, it has been a journey, of course. I think it's very much the incentives from the government. We have in Sweden parental leave, and that's also very important for us that we talk very much about parental leave and not maternity, paternity. We have 480 days in total, and of those days, the parents can choose how much. But it is 60 days
that is devoted to the mother and 60 days that is devoted to the father. So those days, mother and fathers have to take themselves. And I think it's also, of course, incentives from companies, but I think the government's incentive is the main reason. And I think, I must say also that very much in the society in Sweden today, if you don't take paternity leave, then you will be questioning. People will ask, why are you not home? But I must say it has of course been a journey, yeah, it's really questioning if you don't take it. It's interesting. So it's a little bit, and I think of course the government's incentives is very much based on the fact that the child had a right to both parents. 굉장히 흥미로운 답변이신 것 같아요. 그러니까 우리나라도 육아휴직을 가면 너 왜 육아휴직을 가는 거야? 이런 데서 이제 육아휴직을 안 가면 너 왜 육아휴직을 안 가는 거지? 이렇게 물어보는 사회가 빨리 되면 참 좋겠네요. 굉장히 의미 있는 말씀이시네요. 마지막으로 한 질문만 더 받겠습니다. 네, 암바사더님 from 운폭. 저는 여기 뭐 질문이 있어서 온 건 아니고요. 이몽재 대사님하고는 같은 외교부 선후배 사이로서 저는 이름을 임재홍이라고 합니다. 어제 저희 세션에 참석해 주셔가지고 제가 감사해서 오늘 이 세션에 왔는데 저는 그 UN 거버넌스 센터 원장을 맡고 있습니다. 근데 UN 거버넌스 센터에서 뭘 하느냐면은 우리 그 전자정부 사업을 통해서 여성의 평등과 그 권리 신장을 지금 아시아 태평양 지역에서 에스캅과 함께 하고 있습니다. 그래서 여러분들한테 그냥 잠시 저희도 이런 그 여성 문제에 대해서 관심이 많다는 것을 그냥 말씀드리려고 그냥 일어섰습니다. 감사합니다. 임재홍, 임홍재 둘 다 페미니스트입니다. 박수 한번 쳐주시죠. 종료하기 전에 Women's Empowerment Principle 매우 중요합니다. 그래서 여기 보면은 Equality means business. 평등이 기업의 경쟁력이다. 이 메시지 하나가 저희가 전파하기를 원하고 기업들에게 반복적으로 저희가 얘기를 합니다. 절대로 여성들의 역량 강화 부담이 아니다. 결국은 기업의 경쟁력을 제고하는 수단이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 여기 많은 분들을 또 오늘 참여하신 분들이 다시 한번 이 메시지를 갖고 가기를 부탁드립니다. 대단히 감사합니다. 우리 곽철 씨가 좀 종료하십시오. 오늘 시간 내서 참석해주신 참석자 여러분들과 발표자분들 그리고 패널리스트까지 모두 감사드립니다. 오늘 토론이 시간이 짧아서 더 많은 이야기를 나누지 못한 점이 아쉽지만 저희가 또 앞으로도 더 많은 여성 이슈 그리고 경쟁력 강화 이슈에 대해서 논의하도록 하겠습니다. 다음번에 또 다른 기회에 우리 사회와 기업의 지속가능 발전에 대한 이야기를 나눌 수 있는 자리를 갖도록 하겠습니다. 참석해 주셔서 감사합니다.